बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जावेद इकबाल तاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي نن منګه په مایکروسافټ ورډ کې د ډي آی ټي چې کوم کورس ته هغه کې منګه یو کمانډ وایو یو اپشن هغه ته پیسټ اپشن وایي کېږي پیسټ اپشن داسې دی چې پیسټینګ خو منګه سمپل هم کولای شو خو لږ دې کې بیا موږ سره نور ویریشن راشي کنه ویرایټي پکې راشي مختلف اپشن بیا زموږ سره راشي چې هغه څلور اپشن چې کم دي هغه زموږ سره یو خدا دی چې کیپ سورس فارمیټینګ use destination style match destination formatting او keep text only اوس دا څنګه کار کوي په کومه طریقه باندې کار کوي څنګه به دا موږ هایټ کو شو کو دا مکمل ترتیب باندې تاسو ته وایم خو دا غي نه مخکې لګ د دې د انګریزي واوري چې کپرکس که تاسو ځان سره نوٹ کول غواړئ نو تاسو یې نوٹ کړئ بیا درته خبرې کومه چې ان شاء الله تاسو به پوه شئ. How paste options works in Microsoft Word 2002 and 2003. In Tools Options Edit you can tick Show Paste Options buttons to see a clipboard thingy with a drop-down list every time you paste text. It gives inconsistent results depending on the history of your document. Unless you have a specific need and know exactly what formatting to expect. In all versions of Microsoft Word, you can paste copied text using ctrl-v or edit paste. You get more control if you choose Edit Paste Special. In Word 2002 and 2003, you get yet another option. In Tools Options Edit you can tick Show Paste Options buttons to give you even more control. If you tick that option, when you paste, using ctrl-v or Edit Paste, you see a little clipboard thingy, which contains a drop-down menu. As I observe it, Word interprets the various options in the little clipboard thingy in different ways depending on the circumstances. This page describes the behavior of the four options on the Paste Options button. 1. Keep source formatting. Figure 1. If you have ticked Show Paste Options buttons, the Paste Options button appears when you paste text. Click the arrow on the button to see the list of options. Choosing this option can give one of several possible results. Assume that we're copying text in style body text. 2. Use destination styles. This option only appears if you are copying text in a style, and that style has ever been used in the receiving document, even if there's no such text there now, and the definition of the style in the receiving document is different from the definition in the source document. 3. Match destination formatting. Case 1, you copied text, but not a paragraph mark. Word completely ignores anything to do with the source style. Direct formatting is lost. Text takes on the style of the paragraph into which the text is inserted. And, text takes on the direct formatting of the character that immediately precedes where you've pasted it. Or, if it's pasted at the beginning of a paragraph, it takes on the direct formatting of the character that follows it. 4. Keep text only. Only text is copied. Not graphics, tables, direct formatting. Manual new line breaks are converted to paragraph breaks. This seems to behave in much the same way as Edit Paste Special unformatted text or unformatted Unicode text. Turn on or off the Paste Options button. This setting determines whether the Paste Options button appears in your document when you paste text. On the Tools menu, click Options and then click the Edit tab. Select or clear the Show Paste Options buttons checkbox. ها نو دا قصه خو تاسو اوریده سلګ ډیر ولدین هم تاسو ته آیډیا راغلی ها زه یو کنټرول ان باندې یو نه پیج را لمادان یو نه پیج مرا واغستو او دلته ما ولي کو فرض کړی اقبال ورچوال اقبال ورچوال اکیډمي ولیکو لاندې ما ولیکو از ایکوال ټو رینټ دمي پاراګراف چې هغه ما راوغستو دې ټیکس سره ان سات لزو صرف یو دوه خبرې کوم یو خو مې د دا ریډ کو او بل مې دا سنټر الاین کو اوس د دې لاین تر علامه بلکې دا پاراګراف دوباره بیا کاپی کوم کاپی او دلته بیا پیسټ کوم د سنټر کې دلته ما یو سپیس ورکوم کدا نه هم څه فرق نه کوي
دلته اوس په دې میډ پوینټ 15 ولاړ یم او ما سمپل چې کوم پیسټ اپشن دی کنټرول وی هغه زه پیسټ کوم نو ګورو د بیهیویر چې څه دی نو کنټرول وی چې ما څنګه کلیک کړه سوري ما دا کاپی اغستې وه هغې نه بعد دا یو کاپی پکار ده ما کنټرول سی دلته ما کلیک کو کنټرول وی اوس تاسو وګورئ یو خو at the beginning په دې ځای کې ولاړم په بالکل په سٹارټ کې ما چې څنګه کنټرول وی مطلب پیسټ بټ کلیک کو نو ریډ هم دی او سنټر الاین هم شو مطلب هغه لپاسه فارمیټینګ چې کوم دی هغه راغستی دی کنټرول وی ونس اگین که دا زه داسې کلیک اقبال ورچوال اکیډمي نو هغه په سنټر کې و نو دلته هم په سنټر کې پیسټ شو اوس که زه دې اپشن ته دلته راشم کلیک کم او زه ورته وایم چې میچ ډیسټینیشن فارمیټینګ source no keep source formatting نو source formatting زما سو center align او red destination formatting اوس چې کوم ځای کې دا زه لګیا یم پیسټ کوم نو هغه دا چې کوم لیکل کړي دي د ډمې پیراګراف تا کوم سټایل چې دی دا سټایل زما په کار دی چې په دغه سټایل کې راشي نو دا دوه کلیک کو نو تاسو وګورئ یو خو دا لیفت الاین شو بل کلر بلیک شو مطلب هغه ریډ کلر ته لاړو د دې ټیکس په شانتي شو دا لپاسه کوم ټیکس چې لیکلی دی اقبال ورچوال اکیډمي دغه شانتي دا خبره تاسو مزید ځان په پوه کول غواړئ نو دا فونټ سټایل نه دا زه چینج کوم لږ شانتي فرض کړئ دا خو الریډي ټایم نیو رومن و دا سټایل مې راواغستو اوس دا سټایل مې راواغستو او سم اراوند هیر دلته مې انټر کلیک کو کنټرول وی ساده کنټرول وی اقا اقبال ورچوال اکیډمي ریډ سنټر الاین اق خبره ده اوس بیا دغه اپشن راغلی دی نو دې فونټ سټایل ته وګورئ دې فونټ سټایل ته وګورئ د دې ډیسټینیشن چې کوم دی دا سورس دی دا ډیسټینیشن ایریا ده نو په دې ډیسټینیشن ایریا کې ورته زه وایم چې میچ ډیسټینیشن فارمیټینګ مطلب دا چې کوم فارمیټینګ دی دا لپاسه او دا لاندې دا اقبال ورچوال اکیډمي دی هم د دې په شانتي نو میچ ډیسټینیشن فارمیټینګ نو اوس که تاسو د اقبال ورچوال اکیډمي ته په دې ځای باندې وګورئ اقبال ورچوال اکیډمي لیکلی دی خو لپاسه چې کوم فونټ سټایل او لاندې چې کوم فونټ سټایل دی دا سایز به زه لږ غټ کړم 150 نو دلته وګورئ لپاسه چې کوم سټایل دی هغه یې راغستی دی نو آی هوپ چې په دې یو خبره خو به تاسو پوه شوي ټیک شو دویمه خبره زموږ سره په دې کې دا ده چې موږ دلته راشو او کنټرول وی دې ځای کې کلیک کو نو کیپ سورس فارمیټینګ خل زه دا چینج کوم اول میچ ډیسټینیشن فارمیټینګ هغې په شانتي شو بیا هم دا اپشن موجود دی تاسو سره که چېرې تاسو وایئ چې نه زه هغه لپاسه چې کوم لیکلو هغه ریډ لیکلو او د هغې سنټر الاین چې کوم هغه فارمیټینګ زما په کار دی نو بیا دا کیپ ډیسټینیشن کیپ سورس فارمیټینګ باندې دوباره بیا کلیک وکړئ نو بیا هغه ریډ شو او سنټر الاین شو نو هغه فارمیټینګ د دې ځای نه راغستی شي او د دې ځای دا فارمیټینګ چې کوم دا ایریا د فارمیټینګ ستاسو په کاري نو دې ته راشئ ښه اوس که موږ دلته ودرېږو دا کوم لاندې ټیکسټ دی او په دې کې زه بیا دلته انټر مې وو یو سپیس دلته په دې ځای کې ودرېدم سمپل کنټرول وي خو ظاهري خبره ده اقه فارمیټینګ به راولي دا ځل بیا رالم ورته وایم چې میچ ډیسټینیشن دې ځای کې چې دا کوم لیکل دي هغه سورس نو د کوم ځای نه چې ما کاپي کړی نه کوم ځای کې چې زه پیسټ کوم او د هغې خوا او شاوته څنګه لیکل دي هغه شانتې د دې سټایل هم شي نو چې څنګه دا بټن ما دلته کلیک کړه نو هغه لیکل چې کوم دی د سرو نه بلیک شو او د هغې چې کوم دی ټایم نیو رومن او د دې په شانتي شو دلته کې فونټ سټایل چې دی دې ته راغلو او دلته کې فونټ سټایل دې ته رالو دې سره سټیل دا موجود دی نو که تاسو وایئ چې کیپ سورس فارمیټینګ دوباره نو آی هوپ چې په دې خو تاسو پوه شوئ اوس په دې پسې دا دریمه خبره چې کومه ده که فرض کړئ دا موږ پیسټ دې کې خو دا دریمه خبره زموږ چې ده کیپ ټیکسټ اونلی کیپ ټیکسټ اونلی دلته کې زموږ دومره نه پکارېږي دا خو بالکل ساده خبره شوه فرض کړئ تاسو د یو ویب سایټ نه دلته ما یو ویب سایټ کولاو کړی او دا دی دې کې دا لیکل دي بل ها لیکل دي پکې داسې په پیسټ سپیشل باندې څه خبرې لیکلي دي زه دا را اخلم دې ځای نه کاپي کوم اکثر موږ د انټرنیټ نه یو څیز بل څیز کاپي کوو
نو دومره کاپی ته دا ما سلیکشن واغست دیږي پورې او دا ما کاپی کو دې نه می کاپی کو مایکروسافټ ورډ ته رالم او دلته نه می یو نوی پیج راوستو کنټرول ان او چې کلم دلته د پیسټ کما نو هغه هایپر لینک او دا غي سره هغه نوري خبرې چې کمی دي هغه دا اوس وګوره دا هایپر لینک ور سره راغلی دی ټیک شو خو زم چې نه دا هایپر لینک او دا نوري خبرې زما نه دی پکار جست زما ټیکسټ پکار دی نو تاسو اول دا ډاکومېنټ وګورئ دا سي دی او چې کله ورته زه په دې اخیره کې چې کوم ځای کې ما پیسټینګ وکړم ماته دا پیسټ اپشن ښیي دا یوه او زه ورته وایم چې کیپ ټیکسټ اونلی زما صرف ته دې ټیکسټ پکار دی دا نور هایپر لینک او ټیبل وغیره دا نه دی پکار اوس که تاسو په دې باندې نظر واچوئ نو دا بس دا رنګي تاسو ته ښکارېږي مطلب هغه ټیبل وغیره یا هایپر لینک هغه څیزونه یې ترې لر کړل ټیک شو ښه بله خبره په دې کې زموږ سره دا یو ده چې کله مونږه دا زمونږ د پیسټ اپشن چې که فرض که دلته مونږ ته ویزیبل نه وي دا مونږ څه کول غواړو دا مونږ ته نه شو کېږي لیټ سپوز دا اپشن ما ته نه شو کېږي زه داسې خو وکړم چې کنټرول ان وکړم او کنټرول وی وکړم خو ما ته هغه اپشن چې کوم دی هغه نه شو کېږي نو هغه اصل کې دا خبره چې تاسو به راځئ ټولز ته په ټول کې به راشئ اپشن ته په اپشن کې که هره بټنه کلیک وه په دې کې به تاسو ایډیټ کلیک کوئ او په ایډیټ کې دلته کې وګورئ شو پیسټ اپشن بټن دا ماته ښایه اوس که د دې نه زه نښه لر کړم او زه اوکې کړم او زه کنټرول وی کړم نو دا قصه خو راله خو دلته چې کومه بټن زما د پیسټ اپشن هغه پکار وه هغه نه راځي نو که چېرې ستاسو په کمپیوټر کې داسې چې نه راځي ورکئ نو د هغې لپاره تاسو باقاعده ټولز ته ځئ هلته په اپشن باندې کلیک کوئ هر ټیپ چې سلیکټ وي که جرنلي که وی وي که پرنټ وي که څه تاسو به راشئ ایډیټ ته پکې او په دې کې به راشئ دې شو پیسټ اپشن بټن ته به نښه وکئ نو بیا چې تاسو کله اوکې کوئ اوس چې زه څه کاپي کوم او پیسټ کوم نو دا اپشن بټن چې کومه ده دا به تاسو ته ښکارېږي پیسټ اپشن او دا ډراپ ډاون مینیو به تاسو ته راښکاره کېږي چې په هغې کې زموږ سره کیپ سورس فارمیټینګ میک ډیسټینیشن فارمیټینګ او کیپ ټیکسټ اونلی دا موږ ته شو کېږي آی هوپ چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي د کتلو یو جهان مننه